اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور کچھ دیا نہیں آپ نے مجھے سر وہ چارج ہی نہیں وہ بھی. اچھا تو بڑی غلطی کے بعد انسان سیکھے یہ لائف ٹائم کام ہے. اور جیسے جیسے انسان کے اندر میچورٹی آتی جاتی ہے عمر گزرتی جاتی ہے تو یہ انسان کی چیزیں میچور ہوتی ہے. تو غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میں ایک دفعہ اب چونکہ پرانے لوگوں کی مثالیں مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں دیتے ہوئے اور مجھے یاد بھی وہ رہتی ہیں. تو ایک دفعہ میں نے اپنے ممبرس کے ساتھ بھی اس طرح میں ڈسرسپیکٹفل ہوا اور مجھے وہ بات کبھی نہیں بولی. اس بات کو 12-13 سال ہو گئے. تو کوئی باتیں ہوتی ہیں جو دماغ میں ٹک جاتی ہیں کہ آئی ڈڈ رانگ. اور وہ جو لرننگ ہوتی ہے نا وہ آپ کو ساری زندگی لے کے چلتی ہے. تو یہ ورن ہونا چاہیے. لرن ان ایموشنلی نان تھریٹننگ سیف انوائرمنٹ. اب میں تمہیں نکال دوں گی اگر تم نے یہ کام نہ کیا. کوئی لرننگ نہیں. کل اگر تم نے یہ نہیں نہ کیا تو ختم. کل نہیں ہوا نا تو کہاں کرتے ہیں. اچھا کچھ باتیں ہوتی ہیں دیٹ از ڈفرینٹ. تو یہ وہ پرنسپلس ہیں 4 5 6 کہ جو آپ نے ڈرٹس کو لرن کرواتے وقت جب آپ ڈرٹس کو ڈیل کر رہے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے. باقی یہ آگے ان کی وضاحتیں آئیں گی تو آپ کے پکے دماغ میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بیسک پرنسپل ہے جب اڈلٹس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں. اگر آپ ان اصولوں کے اوپر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو وہ کام ہی کر رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں جو اڈلٹس کے ساتھ ڈیل, میں تو یہ کہتا ہوں بچوں کے ساتھ بھی ڈیلنگ میں بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. بڑے صبر کی ضرورت ہے. کالا پڑنا جو ہوتا ہے نا وہ سامنے والے بندے کی لرننگ کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ایک وہ چیز ہے. جی جی آپ ساتھ سے کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کے سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے بس میں ایک بات آئی مائنڈ میں کہ جب آپ کوئی پازیٹیو اپنا ایکسپیرینس دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, مطلب کوئی غلطیوں کے بعد آپ نے کچھ سیکھا ہوتا ہے یا ایک ایسا ایکسپیرینس جس سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آپ نے اچیو کیا اپنی لائف میں, مطلب آپ نے پیچھے کسی سے سیکھا ہوتا ہے, یہ چین ہے. تو آپ جب وہ شیئر کریں تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ اس کو می سنڈروم بھی لے لیتے ہیں نا کئی دفعہ. مطلب آپ کے پاس تو آپشن یہی ہے نا کہ آپ ایک پازیٹیو اپروچ یا ایک پازیٹیو ایکسپیرینس شیئر کر کے آپ ایک پازیٹیو سینس میں یہی کر سکتے ہیں, آپ وہی بتا سکتے ہیں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ اس ایکسپیرینس کو ایسے کر کے تھوڑا سا بہتر رزلٹ آتا ہے. تو اس کو مطلب اس میں اور وہ می سنڈروم میں کیا ڈفرنس؟ دیکھیے مطلب کیا ہوتا ہے, میں ایک بات بتاؤں. جس طرح میں نے آپ کو بھی ایک مثال دی کہ ایک انتہائی میچور اور سیانے بندے کو میں نے مشورہ پوری قوت کے ساتھ دیا لیکن میرا انداز غلط ہے. میرا انداز, میں بھی وہ بات کرنے لگا جو ابھی آپ کہنے لگے. اگر ہم ان اصولوں سے انفر کریں تو ہم کیا کریں کہ یہ اصول اپلائی ہو جائیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایڈلٹس کو کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ what to do. کیا ایڈلٹس کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ what to do, بلکہ اس کو آپشن سے شروع کریں. اس پہ انرجی لگ رہی ہے, اس پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. تو what to do تو جتنی مرضی آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر کبھی نہ جائیں. پہلے آپشن, اچھا اینڈ پہ آپ کی ہی بات مانی جائے گی, یہ بھی ایک بات ہے, لیکن اینڈ پہ آپ ہی کی مانی جائے گی چونکہ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, لیکن شروع آپ آپشن سے کریں. تو اڈلٹس کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ what to do تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں. دوسری بات, اگر آپ دوسروں کو ڈسرسپیکٹفلی ڈیل کریں گے تو آپ چاہے ان کو سونے کا نوالا ہی کیوں نہیں کھلا رہے, وہ آپ کے سونے کے نوالے کو بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, کہیں سے بھی ڈسرسپیکٹ ہو رہی ہوگی. اسی طرح اگر آپ ان کو اسی بات کا ڈسرسپیکٹ والا یہ ہے کہ اگر آپ ان کو دوسروں کے سامنے امبیرس کریں گے تو پھر بھی وہ لوگ آپ کی کسی بات کو بھی نہیں لیں گے. تو جب ہم لوگ ان اصولوں کو جو اڈلٹ لرننگ کے اصول ہیں ان کو ذہن میں نہ رکھتے ہوئے دوسروں کو لرن کروانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی جو لرننگ ہے یا جو ٹیچنگ ہے وہ انفیکٹو ہوگی, مطلب وہ ممکن نہیں ہے. اب آپ کا وہ جو لفظ ہے آپ نے کیا بولا ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں وہ کیا. اچھا مطلب یہ کہ وہ سر برہان نے ڈسکس کیا تھا ایک دفعہ ورک شاپ میں کہ مطلب ایک شخص جو اپنا یا مطلب یہ بتاتا رہے کہ بھائی ایسے کیا تو اس سے یہ ہوا, میں نے ایسے کیا تو اب اس کی 2 سینس ہے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں رسپیکٹ فلی, اور وہ
کئی دفعہ آپ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں نا کسی اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، تو وہ تھوڑا سا یہ فیل کرنے لگتے ہیں کہ آپ شاید اپنے آپ کو مطلب اپنی ہائی پروجیکشن کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ایک اپنا پازیٹیو ایکسپیرینس اچھے وے میں شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مسٹیکس آپ نے کمٹ کر دی، جن سے آپ نے سیکھا کہ ایسے نہیں، ایسے کرنے سے صحیح ہوتا ہے، آپ دوسروں کو مطلب ان مسٹیک سے تھوڑا سا بچا سکیں۔ باقی آپ کا بالکل ٹھیک ہے انداز اور وہ سب، اگر آپ ریسپیکٹفلی اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہ تو مطلب ہم اپنے ایکسپیرینسز پازیٹیو وے میں شیئر کریں، ہاں، لیکن وہ دوسرے پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو سیلف پروجیکشن لے لیں۔ اچھا، یہ جو سیلف پروجیکشن والی بات ہے نا، دیکھیں یہ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ سیلف پروجیکشن عموماً لوگ پریزنٹر کی وجہ سے لیتے ہیں۔ ایک گفتگو کا ایک اصول ہے، میں بھی اس میں بہت کمزور ہوں، کہ آپ جب اپنے ذاتی ایکسپیرینس بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے یہ سیلف پروجیکشن آپ بے شک نہ کر رہے ہو لیکن یہ اس کا شر ہو جاتا ہے۔ تو گفتگو، اچھی گفتگو کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ اپنے جو ذاتی ایکسپیرینس ہیں وہ بہت تھوڑے رکھیں، مطلب وہ ایکسپیرینس اس وقت شیئر ہوں گے جب آپ صحیح معنوں میں مینٹور بنیں۔ اچھا، ایک آپ دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم لوگ تصوف کے لوگ ہیں، تو ایک جو بندہ کسی شیخ سے مریض ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے شیخ کی ہر بات کو لیتا ہے، جتنے مرضی شیخ مشورے دے، کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ there is a strong relationship between these people۔ مطلب جب تک ریلیشن شپ اسٹرانگ نہ ہو مشورہ نہ دیں، کبھی نہ دیں، اور نہ ان کو اپنا فائدہ ذاتی بتائیں۔ یہ ایک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ڈرٹ لرننگ ہے۔ بندہ بعد میں نے آپ کو بھی اپنے آپ کا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ میں نے 2-3 لوگوں کے ساتھ پوری جان مطلب اس سے کیا، لیکن اس کا نتیجہ ہونا نکلا الٹا، وہ لوگ مجھ سے ٹوٹ گئے، اب وہ مجھے ملتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ میں نے تو ان کا فائدہ کیا۔ بنیادی طور پہ فائدہ وہ بیسیکلی وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اڈلٹ لرننگ اصولوں کا مسئلہ ہے کہ اڈلٹ اس طرح لیتا ہی نہیں ہے، مطلب یہ بات ہی کوئی نہیں سکتی۔ جب یہ بات کرتی ہے نا کہ جب میں جیسے کہ کوئی کوآرڈینیٹر میرے سامنے بیٹھی ہوں، میں کہ جب میں کوآرڈینیٹر تھی نا تو میں تو سارا ٹائم آبجیکٹ ہی رہتی تھی، اوپر نیچے راؤنڈ لگاتی تھی۔ جب یہ میں سے بات کرتی ہے نا، لیکن چاہے وہ ٹیچر کے لیے کریں، کسی کے لیے بھی، کوئی بھی ہو، کوئی پسند نہیں کرتا، بس یہ اصول ہے۔ چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ اکثر مدرز آتی ہیں، کہتی ہیں آپ کے ٹیچر ایسے سے کر رہے ہیں، میں بھی کبھی ٹیچر کرتی تھی، اکثر مائیں کہتی ہیں ہم بھی اسکول میں پڑھاتے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہوگا، بہت ہارڈ ورکنگ ہوگی، جو بھی ہوگا، مطلب کہ کسی کو یہ بالکل کوئی بھی نہیں پسند کرتا، میں کا لفظ یعنی کہ میں اپنا مطلب یہ اس کا پرابلم نہیں ہے، یہ ایڈلٹ لرننگ اصولوں کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ان لوگوں کی میں نے مثال دی ہے جو میچورٹی کی پیک پہ ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں بہرحال سیکھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم مضبوط ہو اور لوگ ہمارے ساتھ مل کے چلیں اور ہمارے لوگ ہم سے ٹوٹے نہ، تو اس کا یہ اصول ہے۔ تو باقی یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ ود دا پیسج آف ٹائم آتی ہے، یہ سیانے لوگوں کے اندر بیٹھ کے آتی ہے، یہ اچھی گفتگویں سن کے آتی ہے، یہ خود سے انسان کریٹ نہیں کرتا، یہ خود سے کریٹ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑی بتا ماری کا کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات، اب اگلی بات ہے، یہ اس سے تعلق نہیں، یہ جو دل ہے نا، آپ کے اندر ہر وقت خیال چلتے ہیں، آپ کی جو خیالات ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی چہرے کے اوپر واضح ہوتے ہیں، آپ کی زبان سے وہ خیالات نکلتے ہیں۔ اچھا، جو شخص اپنے اندر کو کنٹرول کر لیتا ہے، آپ یقین کریں کہ اس کے منہ سے 2 لفظ نکلتے ہیں تو اثر رکھتے ہیں۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں، یہ ایک اور اوکھا کام ہے۔ یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ تصوف کی دنیا کا ایک کھیل ہے کہ آپ اپنے اندر کو، اپنے دل کو، اپنی سوچوں کو کتنا کنٹرول کریں۔ آپ جتنے زیادہ اندر سے پازیٹیو ہوں گے، جتنے زیادہ اندر سے مضبوط ہوں گے، آپ کی پرسنالٹی اتنی آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، مجھے وہ انگلش میں لفظ بھول رہا ہے، حالہ کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ارد گرد حالہ بنتا ہے، اس میں انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ حالہ، بڑا پیارا لفظ ہے، اب دماغ سے نکل گیا، وہ چاندنی کا شیڈو سا جو بنتا ہے، چاند کی وہ اسی طرح وہ اس کو حالہ کہتے ہیں۔ لیکن جو بندے کے ارد گرد حالہ بنتا ہے، میجیکل سفیر، ایک بندہ ہوتا ہے وہ یہاں بیٹھا ہے،
اور لوگ خود ہی اس کے پاس آئی جا رہے ہیں, اس کو اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں, اور اس کی بات وہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ وہ جو ہے نا یہ بولے اور ہم کو سنیں. لوگ انتظار کرتے ہیں. میں نے اس کی مثال حاجی عبدالوہاب صاحب کی دیکھی رائے میں کہ وہ بوڑھے ہو گئے تو ان سے بولا نہیں جاتا تھا. بوڑھے اتنے بوڑھے ہو گئے تھے, بولتے نہیں تھے. میں آپ کو یہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ لوگ وہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے اور وہ بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے. یہ وفات کے چند عرصہ پہلے کی بات, اور وہ بیچ میں بیٹھے ہوتے اور وہ 2-2 گھنٹے خاموش رہتے اور لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اور لوگ ان کا ایک لفظ سننے کے لیے 2 گھنٹے انتظار کرتے. یہ وہ حالہ ہے, یہ وہ میجیکل سفیر ہے. جب انسان کے ارد گرد بن جاتا ہے تو چیزیں مطلب کھینچتی ہیں. چیزیں کیا کرتی ہیں, وہ مطلب وہ شخصیت دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کی ایک مثال اور بھی ہے. یہ اکثر کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے راستے میں مخلص ہو جاتا ہے تو اس کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مطلب اس کے تابع ہوتی ہے, اور وہ تابع سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے ساتھ مل جاتی ہے, جس کو اللہ کی نصرت کہتے ہیں. وہ یہ چیزیں. تو یہ جو انسان کی شخصیت ہوتی ہے جتنی مضبوط ہوتی جاتی ہے, لوگ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتے جاتے ہیں اور اتنی زیادہ اس کی بات جو ہے لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی جاتی ہے. لیکن یہ ایک کام ہے, یہ ایک محنت ہے, جس کو انسان شروع کرے تو اس کی پیک بہت آگے کی. تو بہرحال یہ اس کی مثالیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ, لیکن اللہ ہمیں یہ سمجھ دے دے کہ اصل میں ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں. بہرحال جی, یہ ہمارے ایڈلٹ لرننگ کے کتنے منٹ گئے اوپر, 5-6 منٹ, کوئی بات کور کریں گے. اچھا جی, آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ ہم نے اپنے ٹیچرز کو ٹیم بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ اپنی اسٹرانگ ٹیم بنانا ہے. اپنے ایک ہیڈ, ایک مینیجر اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کی ٹیم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ایک ہیڈ یا مینیجر از نتھنگ وداؤٹ ہز ٹیم, ہر ٹیم. اگر اس کی ٹیم کمزور ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ زیرو ہے. تو ٹیم کیسے مضبوط ہو, ہم کس طرح سے سپورٹ دیں تو وہ سپورٹ افیکٹو بن جائے. افیکٹو مطلب سمجھ رہے ہیں, ہم نے اسکول کے کانٹیکس میں کہا تھا کہ افیکٹو اسکول وہ ہوتا ہے جہاں سارے بچے سیکھیں, اور یہاں پر افیکٹو وہ سپورٹ ہے کہ آپ نے 5 مشورے دیے کہ 5 کے 5 دل پہ لگیں اور 5 کے 5 عمل میں آ جائیں. تو یہ ہے افیکٹو سپورٹ. اب اس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ افیکٹو سپورٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس کو ہم لوگ اپنے جو ایڈلٹ لرننگ اصول ہیں اس کے ہم اس کو اپلائی کریں گے. اس کو اب ہمارے پاس آپ دیکھیے گا, اس کے لیے 2 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اف یو وانٹ کہ ہماری سپورٹ افیکٹو بن جائے, ہمارا ہر ٹیچر سیکھے, تو اس کے لیے 2 چیزیں بہت سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ کون کون سی ہیں جی؟ نمبر 1 ہے مانیٹرنگ. مانیٹرنگ عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں مانیٹر کر رہا ہوں چیزوں کو. کیا کر رہا ہوں؟ کیا ہوتا ہے مانیٹرنگ؟ اینی آئیڈیا اباؤٹ مانیٹرنگ؟ ٹو آبزرو. ٹھیک ہے, آبزرو کرنا خاموشی سے. جی, جائزہ لینا کہ آپ کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. مانیٹر جائزہ لینا, تھوڑا مطلب چیزوں کو ان کنٹرول رکھنا. ان کنٹرول رکھنا مطلب کہاں وہ ایک لمٹ کراس بھی نہ کریں اور اس سے بہت پیچھے بھی نہ رہیں. یہ مانیٹرنگ ہے. اور چیک اینڈ بیلنس. ایکسیلنٹ. چیک اینڈ بیلنس بہت اچھا ورڈ ہے. جی, یہ مانیٹرنگ کی ڈیفینیشن دیکھیں ذرا. مانیٹرنگ از اباؤٹ میکنگ شیور دیٹ سم تھنگ از ڈن پراپرلی. مطلب ایک چیز ہم نے میک شیور کر لی ہے کہ بھی یہ ہوگی, یہ اس کو مانیٹرنگ کہتے ہیں. وہی چیک اینڈ بیلنس کہ کام ہو جائے, یہ مانیٹرنگ ہے. ایک اور ٹرم ہے دیٹ از مینٹورنگ. دیٹ از مینٹورنگ. ایک ہیڈ جو ہے, سوری اچھا ہم لوگ یہ ریکارڈنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں آئے ہوتے ان تک بات چلی جائے. ایک اس کا اور طریقہ بھی ہے, آپ وہ اس کی ہم دوسری ریکارڈنگ بھی لگا رہے ہیں, وہ عام والی ورڈ سے وہ لگا رہی ہے بے شک آپ نے اس میں. تو اب مینٹورنگ کیا ہوتا ہے؟ مانیٹرنگ سمجھ گئے نا, ابھی اس کی ڈیٹیل بہت آنی ہے, پورا سیشن آج اسی پہ ہے. تو مینٹورنگ کیا ہوتی ہے؟ خود رول ماڈل بن جائیں. خود رول ماڈل بن جائیں. اور سر دوسرے جیسے کہ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں یا جو آپ ٹریننگ کر رہے ہیں, اس کی ویکنیسز کے ساتھ اس کو لے کے چلنا اور اس کو ایک کامیاب انسان بنانا, یہ مینٹورنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بھاگے بھی نہ, یہ نہ ایسا نہ کریں کہ وہ کہیں گے ایسے نہ ہو تو میں کاری چلنا. ٹھیک ہے, تو جی انسپائریشن. جی بسم اللہ. اور سر مطلب یہ کہ
آپ کو کہنا نہ پڑے اور وہ مطلب وہ شخص جسے کہتے ہیں نا انفلوئنس ہو کے وہ کام کرے. جیسے مطلب ایک قطار میں وہ میں پکچر دیکھ رہی تھی تو وہ سارے مرد کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے, تو ایک چھوٹا سا 2 سال کا بچہ ہے تو مطلب وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. تو وہ یہی لکھا ہوا تھا کہ فادر کی بات کہنے والی سے زیادہ بچے وہ سنتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ ایسا کر رہے ہو کہ دوسرے کریں. جی اس کی مثال نبی علیہ السلام کی زندگی سے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ چھوٹا عمل تھا یا بڑا تھا, صحابہ اس کو کرنے پہ فخر کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے, ان کی یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے مدینہ سے مکہ سفر کیا, مدینہ سے مکہ سفر کیا. تو کہتے ہیں کہ وہ سفر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاید اس میں وہ سفر میں تھے یا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سفر میں یہ کرتے دیکھا اور انہوں نے بھی وہ سفر ویسے ہی کیا. جہاں نبی علیہ السلام بیٹھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پہ قضائے حاجت کی, تو عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ کو قضائے حاجت وہ نہیں تھی, طلب نہیں تھی, تو کہتے ہیں وہ وہاں بیٹھے اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام یہاں بیٹھے. اب یہ دیکھیں یہ مینڈور ہوتا ہے, مینڈور جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی تکلف کے جو اس کا مینٹی ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں, بغیر تکلف کے اس کو تکلف نہیں کرنا پڑتا. اور بے شمار مثالیں آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملیں گی کہ اب ہمارے پیر صاحب ہیں تو ان کو لوگ ان کے جو مریدین ہیں وہ بغیر تکلف کے ان کو مینڈور سمجھتے ہیں. اسی جیسا ماما پہنیں گے, اسی جیسے جو ہے کپڑے پہنیں گے, ویسے ہی اب پیر صاحب کی بات سن رہے ہیں کہ وہ آپ وسلم کو کیسا مینڈور سمجھتے ہیں. تو پچھلے دنوں وہ ایک ساتھی کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی بال پڑھ لے کے آؤ, میں نے کچھ لکھنا ہے. پیر صاحب کے پاس اکثر پین ہوتے ہیں لیکن اس وقت نہیں تھا, تو انہوں نے کہا پین لے کے آؤ, تو وہ کالا لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کون سی سیاہی کو پسند کرتے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں, انہوں نے کہا تم عالم ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ. انہوں نے کہ جتنے بھی وہ خطوط لکھے گئے تھے, جو صلح حدیبیہ لکھا گیا اور جو کنگز کو خطوط لکھے گئے, اس کی بارے میں روایت موجود ہے کہ وہ بلو پین سے لکھے گئے. اس سے لکھے گئے. اب جو بڑے حضرت ہیں وہ بلو پین اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ سے استعمال کرتے ہیں. حد نہیں ہوگی مینٹور مطلب فالو کرنے کی. باقی تو حالت اسے کیا ہے, ہم لوگ بلیک یوز کرتے ہیں اپنا وہ گناہ والی بات نہیں ہے, لیکن وہ جو بندہ جتنا اپنے مینٹور کے اندر گم ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں. اب ان کے پاس کبھی آپ بلیک پین نہیں دیکھیں گے, ہمیشہ بلو پین دیکھیں گے, بس ٹھیک ہے. یہ تو اس میں یہ کوئی پلس مائنس کی بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مینٹی جو ہے وہ مینٹور, کوئی بندہ حقیقی معنوں میں مینٹور بن جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے فالو کیا جاتا ہے. تو مینٹورنگ کی ایگزامپلس, مینٹورنگ از اباؤٹ ہیلپنگ پیپل ٹو ڈو تھنگس بیٹر. یہ تھا چیک کرنا ہے کہ ٹھیک کیا ہے کہ نہیں, کیا چیک کیا ہے کہ ٹھیک کیا ہے کہ نہیں, اور یہ ہے ہیلپ کرنا. آگے اس کی ڈیٹیل بہت آئے گی, ابھی اس کی صرف لٹل بٹ جو ہے یہ ہیلپ سے متعلق ہے اور وہ چیک کرنے سے متعلق ہے. ٹھیک, تو یہ اس کی دو بڑی مسائل ہیں. اچھا جی, ہم لوگ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, مجھے دیجیے گا یہ بند ادھر سے ہونا ہے, ادھر سے ہونا ہے, یہ اس کا نہیں ہے, اسے نہیں شیڈ بند نہیں, اس کے نا وہ ہوگا, اس کے نا وہ ہوگا, اس میں وہ آگے ہوگا, کیا کہتے ہیں کلپ ہوگا. اس کا بیک کدھر ہے, اس کا بیک کدھر. اچھا اس کو لگائیے گا, کوئی بات نہیں, اس کو ادھر لگا دیں, ابھی لگا لیں. اس کو ایک کو آپ نے یہاں لگا دیں, یہاں اوپر, ٹھیک ہے, اور ایک اور وہ دیجیے گا ذرا, اس کا چیک کرنے ذرا, ورنہ دوسری سائڈ پہ کرنا پڑے گا. اچھا جی, ہم لوگ کام کی ہوئی ہیں چھوٹی, یہ کتنے ہیں. اچھا جی, گروپ ہے, گروپ 1
कितने, ये 4 ग्रुप है 5 ग्रुप है? ये दूसरा ग्रुप है, ये जी आप लोगों का और ये आप लोग इसी तरह बैठने की कोई हर्ज नहीं। ये आप हमें करना ये है, अपना एनवेलोप खोल लें आप लोग। ये लोडिंग पर नहीं, इसी लोडिंग है, ये तो कहाँ लगा एक एक लगा है। इसको जरा आप लोग अपनी अपनी खोल लें। ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनके अंदर वो स्टेटमेंट्स आपको ये बता रही है कि या तो ये स्टेटमेंट मेंटोरिंग की है या मॉनिटरिंग की है। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज की है। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज की है, तो फिर हम लोग इसको देखें। ये स्टेटमेंट्स आप लोग गो थ्रू करें, ये स्टेटमेंट्स आप लोग गो थ्रू कर लें प्लीज। ऐसा कुछ पढ़ाए, कुछ आप पढ़े वो पढ़े, बेशक ये हर बंदा अपनी अपनी पढ़ ले। इसमें 13 है। ये काम लिखे हुए हैं, आया कि मॉनिटरिंग या मॉनिटरिंग। अच्छा जी, कोई ग्रुप एक बंदा आए, किसी ने मॉनिटरिंग के बारे में कोई स्टेटमेंट चूज कर ली हो, चूज कर ली, अभी रखी है, लेकिन आग लगी ये दिख जाए आज हो गए। इसका नहीं मिला उसको, क्या इसका बैग है, बटन से बंद हो जाएगा। हाँ चलो ये कितना का बोलना बंद, पहले जो बंद बंद होना चाहिए, लेटेस्ट चीजें। मॉनिटरिंग आप लगाएं, टेप के साथ लगाओ। थोड़ा सा ऊपर रखते हुए ताकि नीचे बात नहीं। एक मिनट बैठ आएगी नेक्स्ट ग्रुप मॉनिटरिंग का लाइन लगाएंगे, टेप ले मैं आपको। अच्छा और कुछ ये ना निकालें, इसके अलावा आप मेंटोरिंग की निकाल लें कोई स्टेटमेंट। मैं ये मेंटोरिंग और कंफर्म भी करना है, ये ठीक है। मेंटोर अभी किसकी लगा रहे हैं, मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग लगा रहे हैं। अगला ग्रुप आएगी कोई और, इसके अलावा लगाइएगा। लाइन पूरी करनी है हमने। लाइन वॉइस में से कोई है, कोई एक आप लगा दे यार, सारे वॉइस ही आप। अभी रुका हुआ है, रोकते ही चला यूट्यूब का स्टेप डाउन कर दिया बाद में, और उससे उठाने की
पे लाइव चल रहा है, बाद में कटिंग कर लीजिए। आगे जी, आगे आगे जी, एक लगा दें, इसके अलावा टेप कर लें। आगे जी, आगे 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 ऐसे लगा दें ताकि ये लगा। आगे 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 देखो, मैं लगा ये लगा के भी टेप ले लीजिएगा। ये सेट कर देंगे। किसी के भी कमर वमर की प्रॉब्लम हो तो सोफा यूज कर सकते हैं, इसलिए दवाई लंबा बैठा। नेक्स्ट चाहिए ये अब कैसे चलेगा? लास्ट में देखने पड़ेगा ये ब्लैंक को ब्लैंक ही नाम ये बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है, ये ज्यादा उससे बेटर है। चलिए जी, सब लोगों ने सारी स्टेटमेंट्स एक दफा पढ़ ली, सारी स्टेटमेंट्स पढ़ ली। चलिए हम लोग इन स्टेटमेंट्स को जी आप लोगों ने अब वो काफी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फॉर द मॉनिटरिंग एंड मेंटोरिंग। नंबर 1, the head teacher agrees with the teacher to observe their lessons and gives feedback. This is mentoring and monitoring. Mentoring, ठीक है। यहाँ बात है एग्रीज। एग्री का मतलब है कि दोनों मुत्तफिक हुए हैं कि जी हेड टीचर को मेरी टीचर कहती थी पहले आप लेसन ऑब्जर्व करें और मुझे फीडबैक दें ताकि मेरी बेहतरी आए। ये छापा मार टीम जो है ना, आज टीचर पढ़ा रही है और जाके छापा मारने, ये मॉनिटरिंग होती है, ये मेंटोरिंग नहीं होती। तो बट वो भी कभी कभी जरूरत होती है। आप आगे देखेंगे कि एक लीडर को, एक मैनेजर को दोनों चीजों की जरूरत होती है, लेकिन गालिब जो है, जो
डोमिनेट होती है वो मेंटोरिंग होती है। क्या होती मेरे है? ख्याल से पहले मॉनिटर करके फिर मेंटोरिंग की। छापा मारने के बाद मेंटोरिंग। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि पहले डिस्कशन हुई है टीचर के साथ, कोई भी हेड कहती है भी आप लोगों की ना इस वीक से मैं ऑब्जर्वेशन शुरू कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपकी ऑब्जर्वेशन करूँ और मैं आपको फीडबैक दूँ और मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन सी चीजें हम मिलकर कैसे इम्प्रूव करें। तो ये जब डिस्कशन होने के बाद जो होती है तो ये मेंटोरिंग है। ये क्या है? ये मेंटोरिंग है। और अगर हम वैसे छापा मारेंगे तो बहरहाल आप वो मॉनिटरिंग में आए, वो मॉनिटरिंग में आए। सर ये स्कूल मैनेजमेंट प्लान में भी ना यही सीखा है, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ये सीखा है कि उसमें ऑब्जर्वेशन देने से पहले आपके पूरे रूल्स और जैसे ही आपने बताया ना पहले डिस्कस कुछ आप क्राइटेरिया दे देते हैं कि जब आपकी क्लास ऑब्जर्वेशन हो तो ये क्राइटेरिया पूरे हो रहे हो फ्रेंडली वे में, फिर आप उसके बाद एग्रीड हो आप, मतलब टीचर एग्री हो। दूसरी स्टेटमेंट है द हेड टीचर टेल्स द टीचर दैट शी हैज डन समथिंग वेल। मेंटोरिंग है, ये मेंटोरिंग है क्योंकि बेहतर किया आपने, बेहतर किया और बेहतरी हमेशा मेंटोरिंग की तरफ लेके जाती है। द हेड टीचर करेक्ट्स अ टीचर्स मिस्टेक ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्यूरिंग द लेसन। मॉनिटरिंग और बड़ी बुरी मॉनिटरिंग। इसकी एक एग्जांपल मुझे याद है, कभी नहीं मैं भूला, आज से 8 साल पहले की बात है। हम लोग रहमत मार्केट में वो स्कूल था, उधर से शिफ्ट भाई साहब की बिल्डिंग से हमने 7 साल पहले शिफ्ट किया, अपना जो सीनियर सेक्शन बनाया। तो मैथ की टीचर हमारी जा रही थी, कोई बात है ना दिमाग में टिक्की हो जाती है। मैथ की टीचर जा रही थी तो बड़ी अच्छी टीचर थी वो, लेकिन मैनेजर नहीं थी। टीचर बहुत अच्छी थी लेकिन मैनेजर नहीं थी। अब मैंने उसको कहा कि दीदी तुम जा रही हो, उसकी शादी हो रही थी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 9 से वैसे कोई नहीं जाता, ठीक है, शादी के साथ ही जाता है। तो वो उन्होंने मैंने टीचर ट्रेन करके जाऊँगी, तुम टीचर ट्रेन है ना कि हम तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब उसने कहा सर मैं ट्रेन करूँगी, बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन जाहिर है कुछ चीजें पता नहीं होती। अब उसने क्या किया, टीचर हमने एक टीचर ले ली, पसंद कर ली जनाब, वो डेमो शेमो लेके इंटरव्यू करके फाइनल कर ली। उसने क्या किया जाके टीचर गई, उसको मैंने कहा कि पहले आप इसको खुद पढ़ के दिखाओ और फिर उस टीचर से पढ़वाना है आप। उसने उसे मसूद कर लिया। अब जैसे ही उसने बोर्ड पे गलती की, अब वो अपनी तरफ से एफिशिएंट बनी, उठी और जनाब वो बोर्ड रेज किया और उसकी मिस्टेक ठीक कर। और टीचर जो है अगले दिन आई, बैड मॉनिटरिंग कितनी बुरी चीज है। टीचर ने कहा अब वो आज तक उससे उस टीचर ने दोबारा स्कूल तक, हालांकि उसको सैलरी भी अच्छी दे रहे थे, हम सब कुछ अच्छा दे रहे थे। पिछले दिनों हमारी एक टीचर यहाँ से बहुत हैंडसम सैलरी पे किसी और स्कूल में चली, ठीक है। मुझे इन्होंने कहा कि सर आप बात करें उससे ना, अभी बीच में सेशन पे जा रही है। तो मैंने कहा मैं नहीं बात करूँगा, तो डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि मैं बात क्या करूँगा। तो बाद में 15 दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि सर मैंने वापस आना है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ा होता है, मतलब कुछ स्कूलों स्वागत भी होते हैं आप। तो बाद में मैंने इन्वेस्टिगेशन जब की ना, तो मुझे पता लगा कि वहाँ मेंटोरिंग से ज़्यादा मॉनिटरिंग थी और मॉनिटरिंग भी गंदी थी। अब सैलरी का डिफरेंस हाफ था, लेकिन वो वापस हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एवलॉन का कल्चर है कि हम लोगों को जलील नहीं करते। मतलब मैं तो यहाँ तक ये कहता हूँ तो वो काम करे ना करे, आप अपनी लिमिट रखें। अगर काम नहीं कर रहा कोई और आपकी कोशिशों के बाद आप उसे माजरत कर लें, लेकिन जलील ना करें। माजरत करना ज्यादा अच्छा है जलील करने के लिए, क्योंकि जलील करना हमारा बनता नहीं है। अखलाक के लेवल से कभी नीचे रहने। हमारी एक खातून थी, उसने हमें बड़ा बेनिफिट दिया, हमारे साथ बड़ा काम किया उन्होंने, पहले एवलॉन से पहले की बात। तो वो बड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़ात के लिए वो बड़ा फायदेमंद थी, बहुत ज़्यादा, हर काम फर्क सब कुछ। लेकिन उसका जिसके साथ बिहेवियर बहुत गंदा था। आप यकीन करें कि अब वो 7 दफ़ा कह चुकी है मुझे कि मुझे आना है, लेकिन हालांकि उसका मुझे बड़ा बेनिफिट है, मैं तो स्कूल में आ जाता हूँ कि मुझे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो हर चीज़ ऐसे चलाती है। लेकिन उसका बिहेवियर बड़ा गंदा है टीचर्स के साथ। मैंने कहा कोई डोंट नीड सच पीपल कि जो हमारे लोगों के साथ बुरे हो। काम जितने मर्जी वो बंदा करवा रहा हो, लेकिन कभी भी ऐसे लोग जो होते हैं आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते, वो अदारे को कभी बनाते नहीं। तो खैर ये बात थी, तो ये उसमें है मिस्टेक सही करना, ये सही नहीं है जी। द हेड टीचर आस्क्ड द टीचर टू सजेस्ट हाउ टू इम्प्रूव हर लेसन, मॉनिटरिंग और मेंटोरिंग। The SSO, the school sport officer,
लाइक मी, मैं आप लोगों के पास आता हूँ, आगे हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं. Right commence to correct a head teacher school development plan. क्या है? मेंटोरिंग है या मॉनिटरिंग है? मॉनिटरिंग है, कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक करो, ठीक है. लिखी हुई चीज जो है वो बार उसमें. The head teacher observes teacher's lesson and tells them their mistakes in a whole group. क्या है? मॉनिटरिंग. और बड़ी बुरी मॉनिटरिंग है. The SSO tells the head teacher the right way to do something. Mentoring tells, कहता है करो. सजेस्ट होता तो फिर सजेस्ट होता, एडवाइस होता तो फिर हम कह सकते. टेल्स, मशवरा नहीं किया, बता रहे दोबारा. अच्छा, इसका ये मतलब नहीं ये सारी बातें गलत है, कहीं ना कहीं बताना भी पड़ता है ना. अब जैसे मैं, जब आप लोगों को स्पोर्ट्स डे हो जाता है तो मतलब है कि मैं हर चीज को छोड़ देता हूँ कि भैया अब ये चीजें हम सामने जा रहे हैं तो हमें ये चीजें ठीक करनी है, क्योंकि उस वक्त आपकी अना का भी मसला बन जाता है और आपको लोग फ्रंट कर रहे होते हैं. तो कहीं ना कहीं की जरूरत है ना, बहुत जरूरत होती है बात. तो उसमें, लेकिन मैं ये कहता हूँ उसमें भी आप कभी अखलाक के दामन से नीचे न जाए. जितनी मर्जी मुसीबत पड़ गई है ना, आप अखलाक को न छोड़ें, बनता नहीं है छोड़ना. हाँ, इंसानी नफ्सियात है, बंदा छोड़ बैठता है, लेकिन वो किसी भी तरह से पसंदीदा है, किसी तरह से भी पसंदीदा है. The FSO helps a head teacher to develop a plan for observing lesson. That is, help करता है. The SSO checks the head teacher is observing the right number of lessons. ये मॉनिटरिंग है. लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ सारी मॉनिटरिंग गलत नहीं होती, ठीक है. The SSO provides options for how a head teacher could do something. Monitoring, mentoring. फिर the SSO discuss with the head teacher why school records are incomplete. Discuss mentoring. The SSO works with the head teacher to lead training session and staff meetings. Mentoring. The SSO checks the head teacher is leading training sessions and staff meeting in her school. ये मॉनिटरिंग है, लेकिन कुछ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है. तो मेरा ख्याल है कि मॉनिटरिंग और मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट हमें कहीं ना कहीं, और मेंटोरिंग इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. मेंटोरिंग ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल का गलतियां जो हैं होते हुए देखना, ये मेंटोरिंग है. गलतियां देखकर उसको हजम कर लेना, ये मेंटोरिंग है. क्या ये हजम कर देना. मिसालें एक देखो, मैंने पहले भी दी आप सल्लल्लाहु के सामने. एक बच्चा था, तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा की शायद, तो उनका एक बेटा था छोटा सा, तो आप सल्लल्लाहु की खिदमत में रहता आता जाता. तो एक दिन हजरत उम्मे सलमा ने उनको अंगूरों का गुच्छा दिया और कहा कि जाकर नबी अलैहिस्सलाम को दे दो, मेरी तरफ से जो खाएगा. अब वो बच्चे ने क्या किया, रास्ते में एक एक खाता रहा. जब आप सल्लल्लाहु के पास पहुंचा तो खत्म. अब वो बच्चा था छोटा सा, भूल आ गया, बात खत्म. उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि या रसूल अल्लाह, वो अंगूर कैसे थे जो मैंने बुलवाए. वो बेटा तो उनका नाम मुझे भूल गया, वो सहाबी. तो उनका कि मैंने भेजा था तो कैसा था. तो आप सल्लल्लाहु ने उसकी तरफ देखा और खामोश तो चले गए. बाद में आप सल्लल्लाहु ने ना प्यार से कान पकड़े, हाँ भी निकालो मेरा गुच्छा. अब माँ को ये नहीं कहा कि ये खा गए, ये मेंटोरिंग है ये. इस तरह ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे थे, बोले बेटे थे, गुलाम थे, गुलाम बन के आए. क्या बन के आए थे? गुलाम बन के आए थे, स्लेव. और अरबों की दुनिया में स्लेव एक गाली भी थी, और एक समझ लें कि एक बंदा आपने कंप्यूटर ले लिए तो आप कह रहे. तो खैर उनके वालिद बाद में लेने आए तो नहीं गए. उन्होंने कहा कि मैं ये गुलामी मुझे अच्छी. तो उसकी उनका एक वाक़या है कि ज़ैद बिन हारिस को आप सल्लल्लाहु ने किसी काम से भेजा. छोटे बच्चे थे, बाहर जाके बच्चे खेल रहे थे, खड़े हो गए जाके. तो खड़े और आप सल्लल्लाहु इंतजार कर रहे हैं. तो आप सल्लल्लाहु ने बाद में जाकर पकड़ लिया ऊपर से. लेकिन उस वक्त भी कोई जज्बाती बात, इमोशनल नहीं हुए कि क्या है, मैंने तुम्हें काम पे भेजा, बल्कि उसके साथ खेल देखना शुरू हो गए. तो ये मेंटोरिंग के लिए बड़ा सबक है. ये मेरे वाक़या थोड़ा बहुत लफ्ज़ आगे भी छोड़ सकते हैं. तो मेंटोरिंग के लिए सबक नहीं है मेंटोरिंग के लिए. आगे हम देखेंगे कि मेंटोरिंग जो है
اگر ہم مانیٹرنگ کو کنکلوڈ کریں تو یہ 4 پوائنٹس ہیں. مانیٹرنگ یہ چیک کرتی ہے کہ کچھ ہو گیا یا نہیں ہوا. مانیٹرنگ مسٹیکس کو فائنڈ کرتی ہے اور ان کو کریکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور مانیٹرنگ جو ہے یہ ہم اپنی اتھارٹی دکھاتے ہیں. میں اتھارٹی ہوں, تم نے کیوں نہیں کی. تو بیسیکلی اتھارٹی. اچھا یہ میں نے ابھی جو آپ کو بات کی تھی کہ ابھی میں نے ایک ساتھی کو مشورہ دیا اور وہ اس نے میری بات نہیں مانی, بیکاز کہ I was becoming the authority for him. جب آپ کسی کے لیے اتھارٹی بن رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سونے کا نوالا بھی دیں گے نہیں لیں گے. بس آپ مشورے میں اتھارٹی نہ بنے. تو اتھارٹی بننا, مشورہ دینا اس وقت ایکسیپٹ نہیں ہوتی. تو یہ فرق ہے کہ بیسیکلی مانیٹرنگ اتھارٹی ریکوائر کر رہی ہوتی ہے. تو اینی ہو وہ کہیں پہ اور یہ امیڈیٹ امپروومنٹ چاہتا ہے, ابھی کے بھی ٹھیک ہو جائے. مانیٹرنگ یہ کہتی ہے کہ یہ کام ابھی کے بھی ٹھیک ہو جائے, جبکہ مینٹورنگ جو ہے یہ گائیڈنس دیتی ہے. آپ کو یہاں ایک اور مثال میں اکثر دیتا ہوں, وہ مجھے بات آ جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہوں نے صحابہ کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو فلاں مشن پہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, بڑا ماہ ناز بات کی, کہتے عمر ہم تمہارے تیروں میں سے وہ تیر ہیں اس تیر کو جہاں مرضی چلا دیا کرو, پوچھا نہ کرو کہ کہاں چلانا ہے. یعنی کہ وہ اتنے بڑے مینٹور تھے کہ وہ صحابہ کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ یہ ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں. تو جب انسان مینٹور بن جاتا ہے نا تو آپ اس کو, ہم اکثر کہتے ہیں نا فلانی ٹیچر نخرے بڑی کرتی, ڈیوٹی نہیں کرتی, فلانی یہ نہیں کرتی, کام پڑتا ہے آتی نہیں. بیسیکلی وی آر ناٹ مینٹور فار ہم. ہاں کچھ ہوتے بھی ہیں, نخرے والے لوگ ہوتے بھی ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں. تو جب ہم مینٹور بن جاتے ہیں تو سامنے والا لوگ سرنڈر کر جاتا ہے. دوبارہ جی گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں, پارٹنر بنتے ہیں اسکلس کو امپروو کرنے میں. مینٹور لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, آرڈر نہیں کرتے. اسی طرح آپشنس کی طرف جاتے ہیں. مینٹورنگ جو ہے وہ آپشنس کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اسی طرح سجیشنز, مشورے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. اور پھر اس طرح فرینڈلی اور ایکول ریلیشن شپ پہ بات ہوتی ہے. پھر اسی طرح انڈیویجول فیڈ بیک دیے جاتے ہیں, ایکسپیرینس شیئر کیے جاتے ہیں. میں ایک اپنے ساتھی کو جانتا ہوں, ہماری ایئر کی مسجد کے امام ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے, غلام احمد صاحب ہمارے دوست ہیں. جب ہمارا ایک ذوق یہ ہے کہ ہم جس محلے میں جاتے ہیں سب سے پہلے مولوی دوست بنتے ہیں. اس مسجد کی دوستی ہماری ضرور ہوتی ہے, باقی وہ نہ ہو تو اس سے کام شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ میری دوستی تو اتنی نہیں تھی, بابر صاحب کی تھی. ہم لوگ اس زمانے میں BSc کر رہے تھے, وادت ادھر رہتے تھے ہم لوگ چھڑے ٹیمپل روڈ میں نا. تو یہ وہاں مسجد میں آ کے امام تھے, وہاں آ کے جمعہ پڑھاتے تھے. تو ان کا جمعہ بڑے شوق سے سنتے تھے. یہ بات ہے جب میں اس وقت 22 18 19 کا ہوں گا, تو اس وقت جمعہ پڑھتے. ہم یہاں آئے تو یہ امام تھی ہماری اور دوستی پکی ہوئی. میں نے انہیں کے اندر ایک کوالٹی دیکھی کہ ان کا جو کوآرڈینیٹر ہے, اب ان کو بھی اس بات کا نہیں پتا, لیکن میں نے وہ جج کی, میں نے کہا یار اچھی بات نہیں. اب وہ وہاں پر امام ہیں اور ان کا ایک نیچے کوآرڈینیٹر خادم ہے. وہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں, جان بوجھ کے ان کو اپنے مسئلے پہ کھڑا کرتے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا, آج تم آگے کھڑے ہو. تو میں کہتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں, بیسیکلی اس کو اپنی ٹیم بنا رہے ہیں. یہ بیسیکلی اپنی اتھارٹی کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو اتھارٹی جاتی جوتی نہیں ہے نیچے, یہ یاد رکھیے گا. اتھارٹی اتنی کچی نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک بندے کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیا اور اتھارٹی چلی گئی. وہ ایسا جو بندہ سوچتا ہے وہ کمپلیکس میں ہوتا ہے, وہ بنیادی طور پہ لوز کر رہا ہوتا ہے. اینی یہ ہے. تو یہ مانیٹرنگ اور مینٹورنگ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو وضاحت سے کلیئر ہوا. ان کچھ باتوں کو کنسیڈر ضرور کریں کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ پر تنقید کریں, آپ دوسروں پہ تنقید نہ کریں. مسائل ہوتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, انسان کبھی ٹیمپرامنٹ لوز کر دیتا ہے, لیکن آپ کی یہ ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تنقید کریں. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں. آواز آ رہی صحیح آ رہی ہے. تو یہ چیز. اسی طرح اپنی مسٹیکس دوسروں کے سامنے اپنے کولیگس کو پلیز یہ آپ لوگ دیکھ کے آپ کے لیے کریں. ایک افیکٹو چینج لانے کے لیے ہمیں ایک اچھے ریلیشن شپ کی ضرورت ہے. اگر ریلیشن شپ نہیں ہے تو ہماری افیکٹو سپورٹ ممکن نہیں ہے. یہ بات بڑی اوکھی ہے.
बड़ी होगी। तो अच्छा ये अजीब बात है, ये हर केस में अगर आप माँ हैं तो अपने बेटे के लिए अब वो कहती माँ कहती है मैं तो हूँ ही उसकी माँ, नहीं वो फिजिकली रिलेशन होता है। जब रिलेशनशिप नहीं होता तो डांट डपड़ी होती है हर वक्त, सिर्फ मॉनिटरिंग हो रही है, पर मॉनिटरिंग होती है, सख्ती हो रही है, चीज को चलाना, इधर से बिस्ती उधर से बिस्ती, और अंत में हम कहते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है या ये मेरे आगे बोलता है। तो ये सारे तमाशे जनरेशन क्या है जिसको आजकल ये जनरेशन क्या है ना कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम उनकी मेंटोरिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बात ये है कि जब आप मेंटोर बनते हैं ना अपने बच्चों के, बच्चा आपसे डरता भी है, खिलाफ करता है, वो फ्रेंडली नबी साहब घर में जाते हैं तो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं अपनी बीवियों के साथ, सब लोगों के साथ। तो हम लोग मर्द भी इस मामले में ज़्यादा खराब है औरतों की नस्बत, कि वो अपने घर में जो है वो हॉरर होते हैं। नहीं हो ये चीज़ें अजीब है। सही सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी सी डबल है, मतलब इसका मतलब कि टेलिंग अ मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ इट शुड बी डन और इट शुडंट बी इट शुड नॉट बी डन, ये है कि डोंट टेल, ठीक है डोंट टेल। तो उम्मीद है कि आप लोगों की जो हमारी ये मॉनिटरिंग और उसका जो सेशन है ये काफ़ी आप लोगों को इसमें कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। हमें ज़रूरत है कि हम लोग इस चीज़ को फॉलो करें कि हम लोग अपने मेंटोरिंग पे हैं। अच्छा अगर आप लोग इस पे ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं, 8 और 9 नंबर को नोट कीजिएगा, 8 और 9 नंबर को नोट कीजिएगा कि ये क्या है, कि ये हमें मैंने एक बात की थी कि मेंटोरिंग और मॉनिटरिंग इन दोनों की जरूरत होती है, इन दोनों की जरूरत होती है। लेकिन मॉनिटरिंग भी हो तो वो बुलंद अखलाक के साथ, बड़े अखलाक। 8 और 9 नंबर देखें जरा, ये देखिए, द एसएसओ हेल्प्स अ हेड टीचर टू डेवलप अ प्लान फॉर ऑब्जर्विंग लेसन, दिस इज मेंटोरिंग। और आगे देखिए, द एसएसओ चेक्स द हेड टीचर इज ऑब्जर्विंग द राइट नंबर ऑफ लेसन। ये मेंटोरिंग है, ये मॉनिटरिंग है, ये दोनों रिक्वायर्ड है, ये दोनों रिक्वायर्ड। बाज़ दफा इंसान सुस्त हो जाता है, तो बाज़ दफा कोई बंदा चेक करने वाला होता है तो हम वो अपनी चुस्ती में वापस आए, तो ये भी जरूरत होती है। इसी तरह एक हेड टीचर जो है वो अपने टीचर को ऑब्जर्व करती है और वो कहती है कि भाई ये 10 पॉइंट है, जिस तरह आप लोगों ने कहा ये फॉलो करने चाहिए। तो आप जाके मेक श्योर करेंगे कि 10 पॉइंट फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये मॉनिटरिंग है, बट दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड। अगर आप उसको अटेंडेंस अपने टीचर्स की लेते हैं और वो अटेंडेंस में आप चेक ही नहीं करते, मॉनिटर ही नहीं करते, तो आपका तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिसिप्लिन प्रॉब्लम आ गया तो आप फंस गए। लेकिन दिस इज शुड बी वेरी मच रैशनल। अच्छा मैं एक और बात यहाँ बताऊंगा आपको, कुछ चीजों पे आंखें बंद करनी होती है, कुछ इंडिविजुअल्स पे आंखें बंद करनी होती है। कि आप लोगों ने जो इशारा किया मैं मुझे वो बात याद आ गई थी। कुछ चीजों पे ना आंखें बंद करनी होती है, कुछ चीजों को ठीक करने के लिए आंख बंद करनी होती है, और कभी कभी आंख खोलनी भी होती है। अच्छा आपने सामने वाले को देखना है ये हैबिचुअल है या हैबिचुअल नहीं है। तो ये ना कुछ चीजें, ये जो मैनेजमेंट है, लीडरशिप की बड़ी मिक्स सी चीज है ये। और ये बंदा कहता है देखो जी उसके साथ ऐसे कर दिया, उसके साथ नहीं किया। भाई वो उसका अपनी जगह पे उसका लेवल है, उसका अपनी जगह पे लेवल है। ये ऐसे नहीं, कुछ लोग आपको बेनिफिट दे रहे होते हैं, मतलब आपने किसी को रोका और वो 2 घंटे आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम में रुक गया, तो आप उसको 5 मिनट मार्जिन दे रहे हैं, तो क्या क़यामत आ रही है। लेकिन इट शुड बी वेरी मच रैशनल, इट शुड बी वेरी मच रैशनल, वी शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट कि किसको फायदा दे रहे हैं। और इसमें ना छुपा के फायदे ना दें, बिल्कुल क्लियर फायदे दें। इसको फायदा दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे। कुछ लोग कुछ चीजें छिपाने वाली भी होती है, अंडर द हैंड कर रहे होते हैं उनको। तो ये खुदा ना खास्ता मुनाफिकत नहीं होती, याद रखिएगा। वाइज आदमी मुनाफिक नहीं होता है, वो बेसिकली हिकमत से चल रहा होता है। वैसे मुनाफिकत तो आप छुप के करते हैं ना, हाँ। चीज आप क्लियर कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं, तो वो तो मुनाफिकत से तो फिर कुछ चीजें छुपानी भी पड़ती है, मैं ये कहता हूँ मतलब कुछ उसमें छुपानी आप भी कह सकते हैं ना, छुपानी। अब एक बंदा है वो आपके हर चीज का अपनी एक जगह है। अच्छा बात लोग हेड ये कहते हैं कि ये मैं इसको फेवर दी ना तो बाकी लोग भी कहेंगे, भाई क्यों कहेंगे, वजह क्या है? ये आपके ऊपर होना चाहिए, आपकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि दूसरों पे क्वेश्चन मार्क करने की। हाँ अगर तू कह दे, अब मुझे कई दफा आके कहते हैं लोग कोई कि सर आपने उसको फलानी फेवर दी थी तो मुझे नहीं दी, तो पहली बात तो ये होती है, मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल नहीं होना चाहिए, उनको खुद समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर वो सवाल कर ले तो आप बिल्कुल माइंड ना करें, बिल्कुल अपनी अना का मसला ना बनाए कि इसने सवाल क्यों कर लिया, आप पूरी तसल्ली से जवाब दें। मुझे एक दफा एक साथी ने कहा कि मैं बाद में आया, सॉरी मेरे बाद बंदा आया है, उसकी सैलरी ज्यादा है और मेरी थोड़ी है।
अच्छा मैंने उसको बैठा लिया, मैंने कहा आजो बैठते हैं, आजो बैठते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। जब मैंने सारी बातें करी ना तो चुप करके खामोशी हो गए। बात बातें होती है जो ऊपर के बॉस को पता होती है, आपको नहीं पता होती, आपको नहीं पता होती, आप उन बातों को पूछ लेंगे, तसल्ली कर लेगा। लेकिन इतना बड़ा ज़र्फ रखें, फिर उसके लिए ना जब पूछेंगे तो ज़र्फ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी खामी देखनी पड़ेगी। हेड आपको अपनी खामी दिखाएगा, ऐसी है ना। तो अच्छा इसका ना एक असूल है, मैं ये अच्छा है नहीं बात शुरू होगी, इसका एक असूल है। कल परसों बात हो रही थी, तो हम लोग हमारे स्कूल में वो नहीं है, अब हम ये बनाएंगे। आप सब लोग हेड बैठे हैं तो इसको असूल बना लें। वो है स्केलिंग सिस्टम। आप अपने किसी भी बंदे की सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या एक खास मार्जिन से ऊपर लेके जा रहे हैं, आप एक स्केल बनाएं। उस स्केल का क्या मतलब है? उसके अंदर 15 पॉइंट्स हैं। आप देखो कि ये जो बंदा है इसके अंदर इतने पॉइंट्स हैं, तो ये हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को जस्टिफाई करने के लोगों को उसके अंदर एक्सपीरियंस हो सकता है, उसके अंदर कोलीग्स की कोऑर्डिनेशन हो सकती है, आपका हेल्पिंग हैंड हो सकता है। बगैर वजह के फेवरेटिज्म नहीं है, बगैर वजह पास हो कहते हैं कि ये फेवरेटिज्म है, तो फेवरेटिज्म नहीं होती। तो लेकिन इसमें ना आप हम लोग ना अब एक स्केल बनाएंगे, ये हमारे हर बंदे का एक स्केल हो, ताकि दूसरे बंदे को अब तो जरूरत नहीं पड़ती। मेंटोर बंदा हो ना तो कोई बंदा सवाल ही नहीं उठाता, लेकिन फिर भी रैशनल वे में हमें रियलिस्टिक होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, वो हम जरूर करेंगे। और सर वैसे लीडरशिप को जैसे सर सभी को सवाल के लिए भी थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। जैसे अभी आपने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल दी थी कि वो इतने बड़े मेंटोर थे, लेकिन आप देखें कि वो जब चादर से वो उनका लिबास बना था तो पब्लिक को अगर वो क्यूरोसिटी थी, उन्होंने पूछ लिया था, वो उन्होंने जवाब दे दिया। आप दिल के अंदर रख के आप तंग होने से अच्छा आप एक चीज क्लियर कर लें, उसके बाद वो लोग क्लियर सुकून दोनों तरफ। तो सवाल को माइंड नहीं करना चाहिए, कभी नेवर एवर। वो तो बड़े दिल के साथ सवाल सुनने भी चाहिए। पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, पेरेंट्स का गुस्सा भी सुनना चाहिए, ये भी एक लीडर की एक। अच्छा एक और बात भी है, बड़ा इंसान वो होता है जो माइंड नहीं करता। बड़ा इंसान, बड़ा लीडर वो होता है जो माइंड, जितना इंसान ज्यादा माइंड करता होगा ना, वो उतना ही लीडरशिप में छोटा होगा। ये बस ये असूल ज़हन में रहे, जितना इंसान माइंड करता जाता है ना, उसकी माइंड करने की हिस्स तेज होती जाती है, उतना ही वो छोटा होता जाता है। तो जो बड़ा इंसान होता है वो तो बड़ी बड़ी बातों को भी इग्नोर कर देता है, और वो इंसानी नफ्सियात समझ के अब हमारे घरों में लड़ाई झगड़े की तो यही तो चक्कर है। इसने ये कर दिया मैंने माइंड कर लिया, इसने ये कर दिया मैंने माइंड कर लिया। बेसिकली वो छोटे होने की निशानी है, इंसान का ज़र्फ छोटा होता है। तो माइंड ना करने वाला बिहेवियर बनाए। देखिए मौजे मौजे, इतनी मौजे रात बड़ी नींद आएगी। वो हदीस भी है ना, माफ करके सोए, ठीक है ना। तो कितना सौखा काम है, कोई माफ करो, रोना डबेड़ो और अपने काम करो। ये आपकी क्रिएटिविटी में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है माइंड करना। माइंड करने वाला बंदा तो हर वक्त बेचारा अंदर ही घुसा रहता है। और ये भी एक और बात, तो खवातीन बैठी, जितना बंदा कम माइंड करता है उतना ज्यादा खूबसूरत होता है। चलिए ये बात अभी नहीं करूँगा, अभी आगे बातें हैं दो। तो अच्छा जी, ये एक और बात थी, यहाँ पर हमारी चूंकि अब टीम बनने जा रही है एटम डिपार्टमेंट में, जिसका मैं भी पार्ट हूँ, और मैंने अब सारे कैंपस से अपने आप को मावरा लैंग हो गया हूँ, मैं इधर भी कोई नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो मैं अब एटम का पार्ट बनूँ। तो अर्कम में अब हमें बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें हमें ट्रेनिंग भी करवानी है। अभी मैं ये अर्कम के प्लेटफॉर्म से ही ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। ये इनका हेड या बॉस बन के नहीं करवा रहा, अर्कम का एक मेंबर बन के करा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हमें ये सपोर्ट चाहिए, और इसी से ही हमारी चीज़ें आगे जाएंगी वो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये जो मॉनिटरिंग है, क्वालिटी इंश्योरेंस वगैरह कुछ और, अच्छा ये भी नीड होती है क्वालिटी इंश्योरेंस। अब दो डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर से, जो हमने दो अभी एक थी SSO, स्कूल स्पोर्ट ऑफिसर्स, क्या, और स्कूल स्पोर्ट ऑफिसर का काम है कि वो हेल्प करे, हेड्स की क्या करे, हेल्प करे कि हमने अपने कैंपस को कैसे अच्छा करना है, क्या कर रहे हैं, कैसे अच्छा कर। अगर वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं तो वो हेल्प कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और उसने हेड के साथ मिलकर ऐसी चिकनी चिड़ी बातें बनानी है जो कि अगले ऊपर वालों के पास जाए तो रिजल्ट बड़ा अच्छा है। छुपाने वाली बात नहीं मैं कह रहा, यानी कि अच्छाइयां ढूंढ के उसे आगे पेश करनी। तो यहाँ एक है SSO, ये स्कूल स्पोर्ट ऑफिसर्स बनेंगे।
और दूसरी है इंस्पेक्शन टीम। इंस्पेक्शन टीम क्या करती है? इंस्पेक्शन टीम ग्रेडिंग करती है। मिसमाच का कैंपस किस ग्रेड का है, बिसमारा का कैंपस किस ग्रेड का है, एवलॉन वलेंशिया टाउन कैंपस किस ग्रेड का है, पीए रोड किस ग्रेड का है, वो भी जरूरत होती है वो, लेकिन उसका तल्लुक एसएसओ से नहीं है, एसएसओ से नहीं है, वो आगे हमारी हो सकता है वो और टीम बने, लेकिन वो होता है साल में एक दफा। एसएसओ ने तो पूरा साल आपके साथ खपना है, क्या करना है? पूरा साल खपना है, वो आगे रोज वगैरह इसके मजीद आएंगे इंशाल्लाह। नहीं जी, हम एक दफा वापस जाते हैं, बस अभी हमारे पास 10 मिनट है, 8 मिनट है, 8 मिनट में खत्म करेंगे हम 9:30 पे जी। हम जरा अडल्ट प्रिंसिपल्स पे वापस जाते हैं। आप लोग दोबारा इसको देखें और सोचें इसको कि हमने अब अपने टीचर्स को जाके ट्रेन करना है और इन असूलों के साथ हमने वो जो 13 स्टेटमेंट्स निकाली हैं उनके साथ मॉनिटरिंग करनी है। मतलब हमने अपना डोमिनेंट बिहेवियर मेंटोर बनाने और प्री डोमिनेंट बिहेवियर जो है वो हमने मॉनिटरिंग करना है। तो इन असूलों को हमने हर सूरत जो है वो मद्देनजर रखें, चाहे काम को किसी काम की क्वालिटी चंद दिन लेट ही क्यों नहीं होती, तो ये इनको जरूर देखें। तो इस कुछ सवाल हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि आपको खुद को तनकीद करें और दूसरे आपके सामने आपकी मिस्टेक दूसरों के सामने बताएं। किसी का दिल करता है तो हम भी इस चीज़ के इस असूल के ऊपर आ जाए। और मेरा ख्याल है कि हम इस पे एग्रीड हैं कि अगर हम इफेक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं अपने टीचर्स को, वी विल हैव टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बगैर मेंटर नहीं है, बड़े वीक है। सर इसके एक और राज की बात बताऊं, इसलिए एक राज की बात बताऊं, बीइंग अ हेड अपने टीचर्स की बहुत सारी बातें आपको मुझसे भी छुपानी चाहिए। ऐसी बातें ना छुपाएं कि आपके ऊपर कल को गिर जाए कोई चीज, मैं कहूँगा क्यों नहीं बताया, वो तो लिमिट है, लेकिन छोटी छोटी बातें मतलब आप उनको शर्मिंदा होने से बचाएं, उनको इग्नोर करें, नहीं उनको शर्मिंदा होने से बचाएं। हाँ मिस्टेक हुई है उसको छुपा लें और उसके बाद उसकी मिस्टेक ठीक करें, इससे पहले कि वो मिस्टेक ब्लंडर बने और आपको शर्मिंदा कराए, आपको शर्मिंदा करवाए, आप उसकी मेंटोरिंग करके या मॉनिटरिंग करके उसकी मिस्टेक ठीक करें, लेकिन उनको शर्मिंदा होने से बार बार बचाएं। लेकिन इतना ना बचाइएगा कि कल को आप शर्मिंदा हो, इतना ना बचाइए, इतना बचाएंगे तो आपकी मैनेजमेंट वीक हो जाएगी। दोबारा एक उसमें वो है, तो हम इसके इमेज ले सकते हैं कि आपकी मैं आपको भी शेयर करता हूँ और चीज शेयर कर दूंगा, पिछला भी मैंने शेयर कर दिया था, वो आप लोग शेयर कर लीजिएगा। तो ये पक्की बात है कि अडल्ट की लर्निंग के लिए हमें मॉनिटरिंग जो है वो रिलेशनशिप बेस्ड है। ठीक, अच्छा एक चीज आपने अब और देखनी है, आपने एक एक्टिविटी देखनी है, इसमें से आपकी जो हमारी आई हैं, जो मैंने आपको दिए हैं ये स्टेटमेंट्स दिए, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसी निकालें जो आप समझते हो कि स्ट्रॉन्गली डिसएग्रीड है और ये इंतहाई फजूल चीज है। ये एक स्टेटमेंट सिर्फ किसी इंटेरा में से, जाहिर मॉनिटरिंग की होगी, मेंटोरिंग की तो होगी, एक चीज निकालेगा कोई एक, बस लास्ट काम है हमारा और हम इसको खत्म कर रहे हैं 5 मिनट। सर ये वो वाला लेके आएंगे स्लाइड्स, उन स्लाइड्स पे आज इस पे वो स्लाइड्स हैं, वो मैं देता हूँ। नंबर 3 हाँ किधर गया है? नंबर 3 जी देखिएगा जी, नंबर 3 ये नापसंदीदा 3 चीज है, ठीक है। नंबर 6 जी, वेरी गुड जी। नंबर 6 देखें, दैट टीचर ऑब्जर्व टीचर लेसन टेल्स देयर मिस्टेक, ये सबसे नापसंदीदा चीजें। तो बहरहाल ये हमारी टीचिंग हाउ टू वर्क विद एडल्ट्स, हाउ टू गिव इफेक्टिव सपोर्ट टू अवर टीचर्स, ये हमारा लेसन था। इसमें हमने मेंटोरिंग को अपनी बेस बनाना है। आप देखिए आपकी टीम क्या बनेगी, वो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके साथ मिलके मेरे खिलाफ भी खड़े होते, कोई बात नहीं, होने दें। एक अच्छा हेड वही होता है, मतलब बहुत सारी सख्त बातें आ रही हो तो आप खड़े होने, आपके लोग आपके साथ, इसमें असूल की बुनियाद पे खड़े होने कोई मसला नहीं है। बेअसूलियां होना ये एक गलत बात, बेअसूली में लोगों को एक दूसरे के साथ नहीं मिलना चाहिए, सही मानों में खड़े होना कोई मसला नहीं। जी प्लीज। तो मैं कह रही थी तारीफ सबके सामने करें, लेकिन
चीजें सबके सामने ना और बताएं। इतनी तारीफ ना करें कि रौनक वो कहते कुएं चढ़ जाए। अच्छा ये देखिए, अच्छा ये देखिएगा लर्निंग आउटकम्स को देखें, क्या हमने ये अचीव कर रही है? हाउ अडल्ट्स लर्न, ये हमने सीख लिया या नहीं सीखा? मोटे मोटे स्कूल हमने देख लिए। और दूसरी चीज है वर्क इफेक्टिवली, क्या हम आज से इफेक्टिवली सपोर्ट देने के लिए वर्क करेंगे? ये क्लियर है आपको? तो क्या हम लर्निंग आउटकम हमारे दोनों अचीव हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी तेज सर अचीव है? सर हाँ, याद करने की जरूरत तो नहीं है। चलो ले जी, आप लोग चाहे 15 मिनट की ब्रेक है। अब